اور جو کل طلعت صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا میں نے وہ بھی سنا۔ اب میرا خیال ہے خالد صاحب ایک تاریخی بات چیت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ان دنوں کی بات چیت کر رہے ہیں زیادہ تر، جس کے متعلق آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے، لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب اس میں ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اور نیو یارک میں وہاں پہ اب وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی، کبھی کسی ایسے موقع پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے۔ تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے، جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں، اور میرے آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز، انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ اس کے بعد پھر ایک خواجہ صاحب کو خواجہ آصف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی، لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ، اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے، محمد مالک بھی تھے اور کافی دوست تھے، اور ایک کویسچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے نہ میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے، اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی، وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں، ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے، اور اینڈ یو آل ریممبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی تو پنڈی میں جی ایچ کیو کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا، اف یو آل ریممبر دیٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں، اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے۔ یہ میں خالد صاحب کی اس بات کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا، سوال کیا، اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس، میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی، کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی، ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ دوستی نیازمندی کا ایک تعلق تھا جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا، میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور، اور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے اچھے وزیر ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپرینٹسشپ ہوگی، اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی، لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو، کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت، کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر این ڈی یو میں، نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت میں، وہ جو ایمبیسی کے اندر تھی وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کویسچن آف ایکسٹینشن، اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے، وہ کس کو کرتے ہیں۔ ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں، جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون
कैसे बात होगी, किस तरह से होगी, लेकिन ये हक वो तस्लीम हर हाल में उनको पता था कि ये हुकूमत का, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन थी. प्राइम मिनिस्टर पिक्ड हिम अप फ्रॉम नंबर 4 एंड अपॉइंटेड हिम देयर. लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू, उसका मिलना चाहिए. और जो मौजूदा चीफ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी. ये सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज, बड़ी उनकी इम्पेक्केबल उनकी सर्विस है थ्रू आउट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इन हालात में कुछ बातचीत हो जाना, ख्वाजा साहब की बातचीत वो टीवी टॉक शोज़ पर इस तरीके से शायद कल आ गया, नहीं तो इट वाज अ पब्लिक पोजीशन दैट ही नेवर वांटेड इट. और ये बात क्योंकि मैं जब लंदन जाता था, मियाँ साहब की शफकत थी, मैं जब उनसे वक्त मांगता था मिलता था, तो ये बात जनरल बाजवा के भी इल्म में है, आपको भी पता है कि दे ऑल नो इट, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है विज़ा विज़ टू दीज पूरी सूरत हाल में, जिसका जिक्र वो वहाँ पे कर रहे थे कि ख्वाजा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो जो वोट ऑफ एक्सटेंशन था जब दिया गया, तो उसमें बड़ी बेसिक कॉमन सेंस प्रिवेल करती है. देखिए, आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि एक्सटेंशन होगी, मैटर कोर्ट में चला जाता है. अब कोर्ट कहती है कि नहीं, देखें हम ये अपने सर से उतार रहे हैं और आप इसको पार्लियामान में ले जाएं. अब पार्लियामेंट में चली जाती है बात, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर हो, यानी ए पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट ना करे, और जो मेजॉरिटी पार्टी है, इन एनी केस मेजॉरिटी पार्टी के दिए गए वोट से हो तो जाना है. अब अगर वो एक्सटेंशन हो जाती है मेजॉरिटी पार्टी के वोट से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा. ये रियल पॉलिटिक की बुनियादी बातों से ज़रा बड़ी बात है. तो मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैन लाइक एक्ट था मियाँ नवाज शरीफ का उस वक्त, जब उन्होंने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे, या पार्टी ने ये फैसला किया कि ये एक्सटेंशन पे जो वोट देना है, ये पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की आर्मी चीफ का वोट पोलराइज्ड नहीं हो सकता. द होल नेशन वोटेड फॉर इट, वी वोटेड, पीपल्स पार्टी वोटेड, द पीटीआई वोटेड. उसकी बुनियादी वजह जो उसके पीछे कार फरमा थी कि एक पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. जनरल बाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं किसी सूरत भी कोई एक्सटेंशन वाली ऐसी बात नहीं करूँगा. इसका मतलब तो ये हुआ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो, और जो फौज की साबिक क़यादत थी वो, उसको जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको सियासत में घसीटा जा रहा है. कोई ना कोई एक बंदा तो है, या तो ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर सिस्टम की तरफ से कोई झूठ आ रहा है, जब वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ थे और वो एक्सटेंशन मांग रहे थे. देखिए मलिक साहब, ऐसा थोड़ा सा इसी सवाल ये बनता है, फॉर्मर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क्लास जो है, उसके बारे में ये एक जनरल सेक्शन बन रहा है इस वक्त कि मौजूदा पीएमएलएन की टॉप क्लास खामोश है. मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब खामोश हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी थे, और जो फॉर्मर मिलिट्री टॉप क्लास है उसको अंडर फायर लाया जा रहा है इस वक्त. नहीं देखिए, मैं बुनियादी तौर पे आपकी और मलिक साहब की दोनों बातों को, ख्वाजा साहब अपनी बातचीत में कुछ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, वो मुलाकातों में हुई बातचीत का कुछ हिस्सा बयान फरमा रहे हैं. अब अगर आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसमें से आप कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं. पहले मैं ऑफेंसिव, मैंने बड़ा ऑफेंड हुआ मैं इस बात पे कि जब ख्वाजा साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, तो उसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई रिक्रूट किया हुआ, तो इनिशियली मैं समझा शायद मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई रिक्रूट हूँ. तो मैं आई जस्ट गॉट वेरी वेरी जिटरी अबाउट इट कि ख्वाजा साहब ने बड़ी, लेकिन वो मेरे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जिसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो रिक्रूट कौन होगा. अब ख्वाजा साहब बता रहे हैं और वो कहते हैं मुझे उसका नाम भी पता है, तलत के प्रोग्राम में उन्होंने उसको ज़्यादा एलेबरेट कर दिया. तो सो मीनिंग बाय हुई बातचीत में से निकले नताइज और किए काम, असल चीज़ ये देखनी. अब इसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज क्या हो सकती हैं, क्या थ्योरीज हो सकती हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन. जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए, उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया. मुख्तसर बात में अब मेरा सिर्फ ये मानना है, देखें कि कुछ चीज़ें लेट्स से जनरल बाजवा कह रहे हैं, वहाँ पे मीट द प्रेस का जाके यूनाइटेड स्टेट्स में वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा. वन पब्लिक ओकेजन, ख्वाजा साहब शुड कीप दैट इन काउंट. अब ख्वाजा साहब के पास कुछ बातचीत ऐसी है जिसके हम प्रिवी नहीं हैं. लेट्स से
लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ये सारी बात कि किसी की उस वक्त ख्वाहिश क्या थी, मेरी ख्वाहिश क्या थी, आपकी ख्वाहिश क्या थी, इमरान कैसे सोच रहे थे, गवर्नमेंट कैसे सोच रही थी, इतनी इम्पोर्टेंट ये अपॉइंटमेंट्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का पूरा नक्शा बदलती हैं। देखते आप जानते हैं इस बात को। सो मैं इस बात पर ज़्यादा आई वुड जस्ट होल्ड इट हियर कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ें पब्लिक हुई हों, जिन बात पर एक पोजीशन पहले क्लियर आ चुकी हो और उस पर आप खुद वोकली ये अच्छा मैं कैसे ये कंसीव करूँ कि इन द मॉर्निंग अ जेंटलमैन हु इज़ द आर्मी चीफ दैट डे, आउटगोइंग आर्मी चीफ, 2-3 महीने बाद उनकी जगह नया आ जाना है, और वो जुलाई और सितंबर में पूरी दुनिया के मीडिया के सामने यूनाइटेड स्टेट्स में खड़े होकर जाके कह रहे हैं कि आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ देयर टू बी मोर, मेरे बाद आने वाले लोग हैं। इसी तरह NDU एक उनका अपना अदारा है और सारे पाकिस्तान की मीडिया को बिठाकर वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ और मेरे बाद आने वाले लोग हैं। अब इसके इर्द गिर्द जो सियासी माहौल है, आप उसकी आप सूरत हाल को भी सामने रखें। ये बदकिस्मती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी सियासी माहौल की कल्मिनेशन 9 मई पर जाकर ख़त्म हुई। अब इसके दरमियान एक अरसा है, वो कल्मिनेशन क्या थी, कैसे थी, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। इस पर मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ट्रिवियल बात है कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट पे मियां नवाज शरीफ का फ्रॉम डे 1 पर्सपेक्टिव क्लियर था कि सीनियर मोस्ट, उनके तजर्बे में उनसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, उसको किसी सूरत अंडरमाइन नहीं होगा, एंड फॉर दैट सीनियरिटी वो वहाँ पर थे। तो उसमें अगर जनरल बाजवा खुद ये पोजीशन ले रहे हैं, मेरे ख्याल खालिद साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका कॉन्टेक्स्ट गालिबन कुछ और होगा, लेकिन बातचीत यहाँ अच्छा मतलब सर ये बताएं कि ये चीज़ बता दें कि जो बात वो कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और पीटीआई ने मैनिपुलेट करने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए कुछ किया था पीटीआई के साथ मिलकर जनरल फैज और जनरल बाजवा ने। नहीं, देखिए मेरा ये ख्याल है कि मैं कुछ पब्लिक हुई बातों के अकाउंट से कुछ इन्फर कर सकता हूँ। पब्लिक हुई बात में ये बात पब्लिक हुई जब जनरल फैज़ DG आए थे और उस वक़्त ये इमरान खान साहब की उनकी बतौर कोर कमांडर की अपॉइंटमेंट से पहले तो ये एक पैनल ऑफ नेम्स DGI के लिए आने की बात की बहस चली जो पब्लिक हुई। आपको पता है कि उसमें हुआ कि 3 नाम आए या 2 नाम आए। तो वो प्रेरोगेटिव उस वक़्त क्योंकि आर्मी चीफ का था कि वो किसकी अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। ये बहस चलती रही, ये बहस पब्लिक हुई। हम इसके प्रिवी नहीं, हम उस वक्त ना गवर्नमेंट थे, ना हम सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, TV पे सुनते थे। तो गालिबन शायद उस वक्त का रेफरेंस खालिद साहब दे रहे हैं, उस टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली बिटवीन एंड जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की। और वो भी आपने सवाल किया तो मैंने आज आपसे इतनी बात की है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीनों में कुछ राज दफन है वो वी ओwe टू द पब्लिक, वो मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब है कि वो ऐसे रहे। थैंक यू। अगर सीनों से रात निकाल के फंसे गए ना फंसे। एक उनका प्रोग्राम जो था जियो TV पर शाहजेब के